người xuân là đọc nghe của dân một việc làm việc làm là người ta sinh ngọc nghe khi sắp chùa vào trong để đàn thì lên sẽ mua lên sự này trên không hay của dân là một việc bằng hai vì xong rẻ là của dân bằng cá tại tôi là được thêm là quá cả bằng cá xong rẻ không phải tết sự nào sẽ sang đi là thuộc vì mình chứ không phải là dân sẽ sang đi mê đi là không đi mình á bằng hai là của dân bằng bọc hơi cứ mình chủ đi sự thành tí mỗi cứ tại tôi cần bằng bằng hai con cái trong trang họ sợ từ sắp có bị bạc trong trang của mình thêm nó không cần ảnh cùng nằm tại tôi cần lấy con khu để mình nhé mua rồi còn đây mình đặt tôi và bảo hiện mình mùi nằm hay những cô bay thăm cái cứ còn bạn xong đã ổn tết không ra mình đến mê đến tại tôi cần ảnh cùng nằm rồi xa tại bay hành pin nó thấy bạn khu bạn có cô nhóm bạn cả xong đẹp ổn tết môi trường nốt xong đặt xa cái cần ảnh cùng nằm là mình lên chia và cần ảnh khu bài xử tí và chỉ ban cô miệng để tôi từng theo tim ấy hay là ban sầm lập vợ chỉ là bàiศึกษาtrongการศึกษาตารางครูนะchàng chắc Trung Quốc đầm bay đa sai bánh ha đã của dân ban ra thế trên của dân có ban là chân chân đơn là cao bằng cả tàng khu bài trị đi đài này cứ chưa tàng khu đã của dân ban là khu đua hai chắc Trung Quốc tàng khu đi đá cứ dân do láng trong đó thôi chia chrome này ra đã thôi chưa có để tàng khu để ngon đó tôi mong dân có do sticker nếu như mà bắt chuột lên nếu là mình tham sau cô lập hiệp vào càng được ăn càng tiền hay Trung Quốc tàng khu đi đá cứ thiệt đi mua những mũi của dân ban dòng láng máu do mà cắt theo chi riêng bản lý hai Trung Quốc của miền thiệt đấy nông thiệt đi mua những mũi từ miền miền nên bắt sinh nhé mua máy mua chữ phiên sạc máy tôi mới dân miền bỏ lóng hai nên dân miền chia mà tôm hồng đài hai chừng này cả ba lớp của dân đi sàn bia thơ chia bài miền của miền tận ông nâng tam công này thiết kim miền mùi được chia miền trong lô hạ cả láng lô hạ xử lý từ có trong của alosa này chỉ đào hai mũi tiết tràn không đi đáyคือdân ảnh đọc như tranh bán dân đó dân miền thơ chỉ là mùi là bầy ơi của dân miền siêu đọc như tranh bán đừng đọc tranh bán trẻ ok chắc là muốn là hai đã của dân thơ ai đọc tranh bán tại sao tại anh ấy từng ông ấy dân con tại giờ tao có đến sao ai con mơ đi tàng bảo thơ đi mùi cô miền được thiệt đại miền nơi không còn mùi nữa tôi bị dân có đến cô đi có ai con mơ tàng không từng ông nên hai dân thôi cả đỏ trắng cứ dân ăn tục nơi không chia cùng đồ bạn đang tay dân đỏ trắng hai của tôi bị dân đỏ trắng hai dân thở ai sao con do thiệt vì mìnhទាំងអស់នេះយកមកដោតចូលនៅក្នុងតាមក្រុមនីមួយៗរបស់តារាងភពវិញឈ្មោះធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់បាន design ពណ៌ឬក៏បិទពណ៌ដោយតារាងធាតុដែលមាននៅលើតារាងទេមូលហេតុដែលពួកយើងដាក់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតើបើយើងដាក់អញ្ចឹងសិស្សគាត់អាចចំណាំបានហើយថាតើក្រុមធាតុហ្នឹងនៅស្ថិតនៅក្រុមណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ងាយស្រួលហើយគាត់ទៅមើលពួកគាត់ដឹងបានហើយគាត់អត់ដោតបានទៅលើពួកមានដែលមាននៅក្នុងធាតុទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាយើងដាក់ពណ៌សទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់មើលមុននឹងគាត់អាចដាក់តម្រៀបចូលនៅក្នុងធាតុទាំងអស់ហ្នឹងបានវិញគឺគាត់ត្រូវដឹងព័ត៌មាននៅលើធាតុអ៊ីសិនទៅអាចគាត់អាចដាក់វាចូលទៅក្នុងតាមក្រុមនីមួយៗរបស់ធាតុបានអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើង design ជាពណ៌សអញ្ចឹងហើយចំពោះការ design នេះគឺធាតុនេះគឺខុសពីធាតុនៅក្នុងនេះដូចគ្នាដោយសារតែធាតុនេះយើងដាក់តាទីមួយគឺយើងដាក់តានិមិត្តសញ្ញាយើងដាក់បឡង់ហើយនឹងម៉ាស់អាតូមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរទេអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់ងាយចងចាំឈ្មោះរបស់និមិត្តសញ្ញាធាតុគីមីនីមួយៗហ្នឹងហើយពួកយើងក៏បានបង្កើតនៅ flashcard ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងការរៀនមេរៀនទាក់ទងនឹងតារាងគីមីនេះផងដែរដែល flashcard របស់យើងគឺមាន2គឺទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានរបស់ធាតុដែលមាននៅសងខាងរបស់ការដែលនៅខាងមុខគឺយើងមានជាឈ្មោះជាភាសាខ្មែរនិមិត្តសញ្ញាក៏ដូចជាលេខអាតូមហើយនឹងរូបភាពដែលថាតើអាតូមហ្នឹងគឺគេយកទៅធ្វើអីក៏រូបភាពពិតដើម្បីងាយស្រួលឲ្យសិស្សក្នុងការស្មើសម័យនៅរូបភាពនៅពេលដែលពួកគាត់រៀននៅមេរៀននេះហើយនៅខាងក្រៅក៏ពួកយើងដាក់នៅព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនរបស់ធាតុគីមីដែលមានដូចជាម៉ាអាតូមចំណុចរលាយចំណុចរំពុះ
លេខក្រុមលេខខូបហើយក៏ដូចជាប្រឡងផងដែរហើយចំពោះមួយប្រភេទទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដែលមាននៅសំណួរសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពង្រឹងពុទ្ធិឬក៏រំលឹកមេរៀនផងដែរដែលនៅខាងមុខហ្នឹងគឺយើងមានជាឈ្មោះធាតុគីមីហើយនៅខាងក្រៅគឺមានសំណួរដែលសួរទាក់ទងនឹងធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងមេរៀនតារាងខួបដែលមានដូចជាឧទាហរណ៍តើកាល់ស្យូមមាននិមិត្តសញ្ញាគីមីដូចម្តេចជាដើមដែលវាជួយឲ្យសិស្សក្នុងការចងចាំឡើងវិញនៅព័ត៌មានដែលពួកគេបានរៀនទាក់ទងនឹងធាតុគីមីទាំងអស់នោះហើយមួយវិញទៀតចំពោះល្បែងសិក្សានៅក្នុងម៉ោងរៀនក៏ពួកយើងបានបង្កើតនៅការgame bingo ដែលគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាព័ត៌មានធាតុគីមីនេះផងដែរដែលការ game នេះគឺយើងអាចប្រើជាក្រុមយើងចែកក្រុម4ឬក៏5ក្រុមមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឲ្យសិស្សលេង game ដែលនេះគឺជួយបង្កើនការចូលរួមរបស់សិស្សផងដែរហើយចំពោះរបៀបផលិតតារាងខូប CD នេះសម្រាប់ដែលយើងត្រូវការគឺមានវិជាកណ្ដាស់ឡាំងស្នោចង្កឹះឈើកែវកំបិតបន្ទាត់กระดาษពណ៌ highlighter ឬពពតកន្ត្រៃនិងកាំភ្លើងសម្រាប់បាញ់កែវហើយដំណើរការផលិតនោះមានដូចជាទី1យើងធ្វើការផលិតក្រុមតារាងខូបដោយដំបូងយើងធ្វើការវាស់និងកាត់กระดาษឡាំងហ្នឹងឲ្យមានជាបន្ទះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការភ្ជាប់กระดาษឡាំងដែលយើងកាត់ជាបន្ទះហ្នឹងឲ្យមានរាងជាចតុកោណកែងដែលមានទាំងបាតវាហើយនិងកម្ពស់បន្តមកទៀតយើងធ្វើការផលិតគំរូធាតុគីមីម្ដងដោយគំរូធាតុគីមីនេះដំបូងមកយើងធ្វើការវាស់និងកាត់បន្ទះស្នោឲ្យមានរាងគូបដោយគូបនេះយើងយកទំនងវាចំនួនមានប្រវែង2 សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបិទกระดาษពណ៌ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំរូធាតុដែលមានរាងគូបរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏ធ្វើការសរសេរព័ត៌មាននៃធាតុនីមួយៗនៅទៅលើกระดาษពណ៌ហ្នឹងជំហានចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការដំឡើងกระดาษខូបគឺយើងធ្វើការដោតគំរូធាតុដែលមានសរសេរព័ត៌មានធាតុនីមួយៗហ្នឹងជាមួយនឹងចង្កឹះឈើហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់ចង្កឹះឈើដែលបានដោតគំរូធាតុមួយៗហ្នឹងទៅនឹងក្រងនៃតារាងខូបរបស់យើងហើយចុងក្រោយនោះគឺយើងធ្វើការតុបតែងលម្អក៏ដូចជាបញ្ជាក់ពីព័ត៌មាននៃធាតុគីមីនៅក្នុងតារាងខូបរបស់យើងនេះគឺជាសមិទ្ធផលចុងក្រោយនៃតារាងខូបដែលយើងបានកើតឡើងចំពោះរបៀបផលិតបានការព័ត៌មាននៃធាតុគីមីរបស់យើងគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ដែលដំបូងឡើយយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី PowerPoint ដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ insert ដែលមាននៅលើ menu bar បន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ set ដើម្បីជ្រើសរើសប្រអប់សម្រាប់កំណត់ទំហំ flashcard របស់យើងដោយ flashcard របស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកដោយវា9 សង់ទីម៉ែត្រទៅតឹងវា7 សង់ទីម៉ែត្រហើយតៃរបស់វាគឺយើងយកពណ៌សចំណែកឯកែមរបស់វាគឺយើងយកពណ៌ឲ្យដូចជាមួយនឹងធាតុដែលនៅលើតារាងខូប CD របស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញព័ត៌មាននៃធាតុគីមីនោះដែលមានដូចជានិមិត្តសញ្ញារបស់ធាតុឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលេខលំដាប់អាតូមរបស់ធាតុនោះហើយមានបញ្ជាក់ពីសម្ភារៈដែលធាតុនឹងចូលរួមផលិតហើយយើងក៏មានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះសម្ភារៈមួយនឹងដែរហើយផ្នែកម្ខាងទៀតនៃបានការព័ត៌មាននៃធាតុគីមីនេះគឺយើងមានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងធាតុគីមីនោះដែលមានដូចជាម៉ាសអាតូមចំណុចរលាយចំណុចកំពុះលេខក្រុមលេខខូបនិងបឡង់នៃធាតុគីមីនេះចំណែកឯរបៀបផលិតបានការសំណួរនៃធាតុគីមីវិញគឺយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដូចគ្នាហើយយើងយកទំហំដូចគ្នាគឺមានទៅតឹង7 សង់ទីម៉ែត្រដោយវាគឺ9 សង់ទីម៉ែត្រចំណែកឯផ្ទៃរបស់វាគឺយើងយកពណ៌វាឲ្យដូចជាមួយនឹងធាតុគីមីដែលស្ថិតនៅលើតារាងខូប CD របស់យើងហ្នឹងហើយផ្នែកម្ខាងនៃបានសំណួរនេះគឺយើងមានបញ្ជាក់ពីនិមិត្តសញ្ញានៃធាតុគីមីហើយនឹងឈ្មោះជាភាសាខ្មែរហើយចំណែកឯផ្នែកម្ខាងទៀតគឺយើងមានសំណួរដែលសួរតាក់ទងទៅនឹងធាតុគីមីនេះដែលសំណួរនេះគឺយើងបង្កើតទៅតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ Bloom Taxonomy ហើយចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការព្រិនវាចេញក្រៅហើយនឹងពុតជា plastic ក្រឹមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាចុងក្រោយនេះគឺជារបៀបនៃការផលិតកាត bingo នៃធាតុគីមីរបស់យើងដែលដំបូងគឺយើងធ្វើការតម្រៀបធាតុនេះទៅលើកាតរបស់យើងថាតើយើងចង់តម្រៀបក្នុងទម្រង់បែបម៉េចហើយក្រុមរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាគឺយើងបង្កើតនៅកាត5ផ្សេងៗគ្នាដែលមានទម្រង់តម្រៀបខុសៗគ្នាដោយដែលបានបង្ហាញនេះយើងយកវាមករចនានៅក្នុងកម្មវិធី Canva ដែល5ទម្រង់មិញហ្នឹងគឺមានដូចតទៅគឺទី1គឺកាតគឺដែលមានធាតុគីមីហ្នឹងគឺចាប់យកដោយចៃដន្យចំនួន16ហើយទី2គឺយើង
មានធាតុដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងតែងតែឃើញវាជាញឹកញាប់ដូចជាកាបូនអុកស៊ីសែនលីចូមជាដើមហើយទី4គឺការដែលមានរៀបជាជួរឆគឺស្មើនឹងក្រុមទី1អញ្ចឹងជួរឆបែបនេះមានន័យថាក្រុមទី1ដែលមានធាតុដូចជាលីចូមស្រីយ៉ូមប៉ូតាស្យូមជាដើមហើយបន្ទាប់ទៀតគឺធាតុជួរដេកបែបនេះគឺបានន័យថាខួបទី1គឺជួរដេកគឺស្មើនឹងខួបដែលខួបទី1មានធាតុដូចជាអ៊ីដ្រូសែនអេរីយ៉ូមលីចូមបែរីយ៉ូមជាដើមហើយចុងក្រោយគឺធាតុដែលលាយជាមួយនឹងលោហៈលាយជាមួយនឹងអលោហៈហើយបន្ទាប់ពីយើងរចនានៅក្នុង Canva នេះហើយគឺយើងយកវាទៅ print ចេញខាងក្រៅដែលយើង print ជាពណ៌ហើយយើងកាត់វាទៅតាមទម្រង់រូបភាពរបស់វាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាមកអ៊ុតជាកាតផ្លាស្ទិកដើម្បីមានភាពរឹងមាំ សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការផលិតសម្ភារៈឧបទេសសម្រាប់ការសិក្សាតារាងគមនាធាតុគីមីរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណុចណាមួយត្រូវកែលម្អឬក៏មានចំណុចណាមួយមានចំណុចខ្វះខាតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែលម្អមកក្រុមពួកខ្ញុំបានពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យមានភាពលក្ខណៈល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណច្រើនជំរាបលា